Welcome all of you. Today we are going to discuss type 2 of second order reaction. In type 1 we have discussed when only one reactant is involved in a reaction. Then in type 2 we will discuss when two different reactants react together in a chemical reaction. Means the second order reaction in which two different types of reactants are react together, and what will be the equation for the rate constant of that second order reaction. So let us consider reaction A plus B gives product P. A plus B gives product P. Suppose or if small a mole per liter be initial concentration of a reactant A, and small b mole per liter be the initial concentration of reactant B. जनरल रिएक्शन कन्सिडर केलेली आहे. स्मॉल ए काय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं रिएक्टंट एचं, स्मॉल बी इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर केलेलं आहे रिएक्टंट बीचं. म्हणजे सुरुवातीचे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत ए आणि बीचे. ओके, सो इन टाइप 2 ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वी हॅव टू केसेस. आपल्याकडे दोन केसेस असणार आहे त्याच्यात. सो लेट अस सी. There are two cases in type 2. Case 1, when equal initial concentration of reactants is involved. What is case 1? Equal initial concentration means suppose these are the two reactants, reactant A and reactant B. If concentration of initial concentration of A and initial concentration of B are equal, then that is case 1. जे सपोज जे दोन रिएक्टंट रिॲक्ट होणार आहेत या केमिकल रिॲक्शनमध्ये, त्या दोन्ही रिॲक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम असेल तर काय असेल, रेट कॉन्स्टंटचं इक्वेशन काय असणार आहे ते आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. आता बघा, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन एचं काय स्मॉल ए, बीचं काय स्मॉल बी. मग मी केस 1 काय असेल बरं माझी. आता बघ मी काय लिहिलेलं आहे, व्हेन इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स इज इन्व्हॉल्व. म्हणजे दॅट इज काय असेल, ए इज इक्वल टू बी. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ए इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट बी. दिस इज केस 1. देन केस सेकंड, when unequal initial concentration of reactants is involved. When unequal initial concentration of reactants is involved म्हणजे A आणि B initial concentration of reactant A and B is different. That is A is not equal to B. Initial concentration of A is not equal to initial concentration of B. So these are the two cases in type 2 when two different reactant reacts together. दोन पॉसिबिलिटीज असणार आहेत. दोन्ही रिॲक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल, और दुसरं काय,
जे दोन रिॲक्टंट असतील दोघांचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन डिफरंट असेल. ह्या दोन केसेस आपल्याला मिळत आहेत. सो लेट अस सी केस 1 इन डिटेल. Type 2 case case 1 when equal initial concentration of reactants is involved. That is A is equal to B. A is equal to B. Okay. So let us consider general reaction. A plus B gives product P. Okay. If A initial concentration of A, small b initial concentration of reactant B. ओके, ए आणि बी जर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन असेल रिॲक्टंट ए आणि बीचे आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये ए अँड स्क्वेअर ब्रॅकेट बी, concentration of A, this is concentration of A after time t, this is concentration of B after time t. टाइम t नंतर एका पर्टिक्युलर टाइम नंतर या A आणि B चं कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये असणार आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये B. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B आर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A and B after time t. ओके, जर ए आणि बी कॉन्सन्ट्रेशन असेल आफ्टर टाइम टी तर आपल्याला असं लिहिता येईल रेट इज इक्वल टू रेट काय असेल, डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अप इन टाइम टी. सो माइनस डी ए अपॉन dt or equal to minus dB upon dt is equal to, और असे लिहू शकतो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. ओके, सो वी कॅन राइट देयरफॉर माइनस dA upon dt is equal to minus dB upon dt is equal to, proportionality sign cancel झाला आहे. आफ्टर cancellation of proportionality sign we get rate constant K2 for second order reaction. So K2 into concentration of A, concentration of B. Okay, so this is equation number 1. K2 is what? K2 is rate constant of second order reaction, okay, rate constant of second order reaction. Now x moles of each A and B reacts in time t.
म्हणजे एक स्मॉल रिॲक्टंट एचे आणि एक स्मॉल रिॲक्टंट बीचे टाईम टी मध्ये रिॲक्ट झालेले आहेत. एका पर्टिक्युलर टाईम नंतर काय झालं, एक स्मॉल, सुरुवातीला मोल किती आहेत ए, बीचे किती आहेत बी, स्मॉल बी. ओके, स्मॉल ए अँड स्मॉल बी, इनिशियल मोल्स ऑफ रिॲक्टंट ए अँड बी, अँड आफ्टर टाईम टी एक्स मोल्स ऑफ इच रिॲक्टंट ए अँड बी रिॲक्ट्स. ओके, टाईम टी मध्ये एक्स मोल एवढे रिॲक्ट झालेले आहेत. मग आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, concentration of A will be A minus X. बघा, आफ्टर टाइम टी आपण इथे लिहिले बघा, A and B concentration of reactant A and B आफ्टर टाइम टी. टाइम टी नंतरचे कॉन्सन्ट्रेशन. आता बघा, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ए होतं, एक स्मॉल रिॲक्ट झालेले आहेत, म्हणजे काय रिॲक्ट झालेले आहेत. मग अनरिमेनिंग म्हणजे एचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल टाइम टी नंतरचं, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनमधून रिॲक्ट झालेलं कॉन्सन्ट्रेशन मायनस केले की आफ्टर टाइम टीचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला मिळणार आहे. सो दिस इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, दॅट इज ए मायनस एक्स. सिमिलरली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी इज बी मायनस एक्स. ओके, बी मायनस एक्स. सो दिस equation 1 becomes minus d a minus x dt is equal to minus d b minus x dt is equal to k2 a minus x b minus x. Okay, but condition is equal initial concentration of reactants are involved, that is A is equal to B, small a is equal to small b, but small a is equal to small b. Okay, so small a is equal to small b असेल तर मग काय होणार आहे, आफ्टर टाइम टी रिॲक्टंट ए आणि रिॲक्टंट बीचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल. सपोज आपण इथे बी ऐवजी ए सबस्टिट्यूट केला तर काय येईल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू काय असेल मग ए मायनस एक्स. म्हणजे या इक्वेशनमध्ये आपण ए बी इज इक्वल टू काय सबस्टिट्यूट करणार, ए सबस्टिट्यूट करणार आहे. सो इथे पण आपण काय सबस्टिट्यूट करणार, ए सबस्टिट्यूट करणार. सो दिस इज इक्वल टू काय असणार आहे, दिस इज ए इज इक्वल टू बी मीन्स मायनस डी ए मायनस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू मायनस डी इन ब्रॅकेट बी ऐवजी काय पुट करतो मी ए मायनस एक्स डी टी. दिस इज इक्वल टू दिस वन. मग आपण असं लिहू शकतो मायनस डी ए मायनस एक्स डी टी. बोथ टर्म्स आर सेम. ओके, बी इज इक्वल टू आपण काय ए सबस्टिट्यूट केला तर आपल्याला काय मिळणार, एच इक्वेशन मिळणार आहे. मी एकच लिखतो फक्त. डिफरन्शिएशन ऑफ ए मायनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू k2 a minus x, a is equal to b, so b is equal to आपण काय सबस्टिट्यूट करतो a, so a minus x. Okay, so this equation will be written as, solve this bracket, minus dA by dt minus minus plus dx by dt is equal to k2 into a minus x into a minus x bracket square. Okay, so a is constant, a is constant. a काय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हे कॉन्स्टंट असणार आहे. सो डेरिवेटिव्ह ऑफ a with respect to t is equal to 0. This term will be 0. Remaining is this is equal to 0 झालं आहे. बाकी काय उरलं फक्त dx upon dt is equal to k2 into a minus x bracket square. Okay, now rearrange this equation, transfer this dt and transfer this bracket to this side. So dx upon a minus x bracket square is equal to k2 into dt, equation number 2. This is equation number 2,
and you know this is differential form of second order reaction with equal initial concentration of reactants. So remember, from starting consider general reaction, then consider initial concentration A and B, initial concentration of reactant A and B, and these are the concentration of reactant A and B after time t. हे टाइम t नंतरचे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत. ओके, मग आपण असं लिहू शकतो, rate is equal to decreasing concentration of A or decreasing concentration of B is directly proportional to the concentration of A and B. So proportionality sign get cancelled, we get constant K2 which is rate constant of second order reaction. इथे जर तुम्ही पाहिलं याचा एक्सपोनंट काय 1, याचा एक्सपोनंट काय 1, 1 + 1 काय होतं 2, मीन्स ऑर्डर इज 2. त्यानंतर एक्स मोल एवढे एक्स इतके मोल्स ए आणि बीचे रिॲक्ट झालेले टाईम टीमध्ये. असं जर असेल तर मग कॉन्सन्ट्रेशन एचं आणि बीचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असणार आहे आफ्टर टाईम टी, इनिशियलमधून रिॲक्ट झालेलं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज झालेलं कॉन्सन्ट्रेशन मायनस करणार ए मायनस एक्स, इकडे असणार बी मायनस एक्स. सो दिस ह्या इक्वेशनमध्ये इक्वेशन 1मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ए कॉन्सन्ट्रेशन बी सबस्टिट्यूट केले टर्म्स. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे कंडिशन काय आपली, ए इज इक्वल टू बी, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन्स सेम आहेत. मग असं जर असेल तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाईम टी ए आणि बीचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असणार आहे. ते आपण किती कन्सिडर केले, ए मायनस एक्स. सो इथे मग आपण बी इक्वल टू ए सबस्टिट्यूट केलं तर आपल्याला हेच इक्वेशन मिळतं डायरेक्टली. मग मी इथे हे लिहिलेलं आहे मायनस डी ए मायनस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी मायनस एक्स इज इक्वल टू काय सबस्टिट्यूट केलं मग ए मायनस एक्स, बी इज इक्वल टू काय सबस्टिट्यूट केला ए सबस्टिट्यूट केला. त्यानंतर हे ब्रॅकेट स्क्वेअर, इथे ब्रॅकेट सॉल्व करून घेतला आहे. हा ए काय कॉन्स्टंट आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो. रिमेनिंग काय मग डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू ए मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपल्या इंटिग्रेशन परफॉर्म करायचं आहे त्यामुळे ही टर्म इकडे ट्रान्सफर केली आणि एक्सची टर्म इकडे ट्रान्सफर करून घेतली आहे एक्स एक्स. सो इंटिग्रेट इक्वेशन 2 within proper limits. Within proper limits. So integration 0 to x dx upon a minus x bracket square. Limit for x is 0 to x. K2 is constant, so write it outside the integration sign. Constant term integration sign च्या outside ला लिहिणार. Integration of dt limit 0 to t. Time साठी limit is 0 to t. Okay. Now perform integration. You know integration of 1 upon a minus x square dx is 1 upon a minus x in square bracket limit 0, lower limit 0, upper limit x equal to K2 into integration of dt is t. So this is definite integral. So lower limit 0, upper limit t. Okay. Then substitute the limits. हा पार्ट आपला झालेला आहे, तुमच्या लक्षात आलेला आहे. मी तो इरेज करतो आता. So substitute x is equal to x, so 1 upon a minus x. त्यानंतर मायनस साइन घेतो आपण, मायनस substitute x is equal to 0, so x is equal to 0, a minus 0 is equal to K2. Substitute t is equal to t, so t is equal to t, then minus sign, substitute t is equal to 0. Therefore we have equation 1 upon a minus x is equal to minus 1 upon a equal to K2 into t. So cross multiplication, a 1 into a minus 1 into a minus x upon a into a minus x is equal to K2 into t. Therefore
a into minus a minus minus plus x upon a into a minus x equal to k2 into t. So a get cancel, remaining is x upon a into a minus x k2 into t. Okay, so rearrange this equation for k2. So k2 is equal to, therefore k2 is equal to 1 upon a into t into x upon a minus x. Equation number 4. So this is integrated rate law for second order reaction when equal initial concentration of reactants are involved. हा काय इंटिग्रेटेड फॉर्म आहे, इंटिग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. पण केव्हा, जेव्हा इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन असेल रिॲक्टंटचं त्यावेळेस. दिस इज हे इक्वेशन म्हणजे इक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्टंटचं असेल त्यावेळेचं K2चं इक्वेशन, आणि जेव्हा सेम रिॲक्टंट रिॲक्ट होतील म्हणजे टाईप 1 मध्ये जे आपण डिस्कस केलं होतं ते इक्वेशन, दोन्ही इक्वेशन कसे आहेत, सेम आहे. थोडा कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायचा त्याचा. ओके, सो इथेपर्यंत आपण आलो होतो. हा डिफरन्शियल फॉर्म आहे. प्रॉपर लिमिट्समध्ये या इक्वेशनला इंटिग्रेट केलेलं आहे. इंटिग्रेट केल्यानंतर याचं इंटिग्रेशन 1 अपॉन a मायनस एक्स येतं, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये झालेलं आहे आपलं. ओके, त्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ dt t येतं. लिमिट्स पुट करायचे, त्यानंतर मायनस साईन घ्यायचं. पहिलं लिमिट पुट केल्यानंतर दुसरं हायर लिमिट लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करायचं. सिमिलरली इथे पण लिमिट सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलेली आहे, सिम्पल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. त्यानंतर मग आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं आहे. ब्रॅकेट सॉल्व करून घेतला. ब्रॅकेट सॉल्व केल्यानंतर ए कॅन्सल झाले, फक्त एक्सची टर्म उरलेली आहे. त्यानंतर हे इक्वेशन K2साठी रिअरेंज करून घेतलेलं आहे. K2साठी रिअरेंज केल्यानंतर काय होईल, हा टी इकडे ट्रान्सफर झालेला आहे, तो 1 अपॉन a इंटू टी इंटू एक्स अपॉन a मायनस एक्स. सो this is about the case 1 of type second. Now let us see case 2 of type second. Case second, when unequal initial concentration of reactant is involved, that is unequal initial concentration means this is initial concentration of reactant A, this is initial concentration of reactant B, both are not equal, so unequal initial concentration of reactant A and B. Okay, now let us see derivation. So consider reaction A plus B gives product P. A initial concentration of A,
small b initial concentration of reactant B, and X is decrease in concentration in time t, decreased in concentration in time t. Okay, and concentration of A B after time t, concentration of A is this one, and after time t x moles of reactant A and B are react. So after time t concentration of A is A minus x and concentration of B is B minus x. ओके, हे आपण आधी पण मागच्या डेरिव्हेशनमध्ये पाहिलेलंच आहे. टाइम टी नंतरचे कॉन्सन्ट्रेशन एचं काय असणार आहे मायनस एक्स आणि बीचं काय असणार आहे बी मायनस एक्स. रेटचं इक्वेशन काय असणार आहे, देअरफॉर रेट इज इक्वल टू मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू मायनस डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू, मी आता डायरेक्ट इक्वल टू लिहितो, प्रोपोर्शनॅलिटी साईन काही लिहित नाही, मागच्या ह्याच्यात लिहिलेलं आहे के टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. के टू इज वॉट, रेट कॉन्स्टंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, आता आपल्याला हे कॉन्सन्ट्रेशन माहिती आहेत आपल्याला आफ्टर टाइम टीचे. सबस्टिट्यूट ए कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए मायनस एक्स, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू बी मायनस एक्स. सो इक्वेशन बिकम्स देअरफॉर डी minus d a minus x dt is equal to minus d concentration of B is B minus x with respect to dt is equal to K2 into a minus x B minus x. Concentration of A minus x, concentration of B minus x. Okay, now solve these brackets solve करा काय येईल, देअरफॉर मायनस डी ए अपॉन डी टी मायनस मायनस प्लस डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू मायनस डी बी बाय डी टी मायनस मायनस प्लस डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के टू इंटू ए मायनस एक्स बी मायनस एक्स. ओके, सिम्पल काय केलं आहे, ब्रॅकेट सॉल्व करून घेतलेले. ओके, ब्रॅकेट सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. आता ए अँड बी आर कॉन्स्टंट, ए अँड बी आर कॉन्स्टंट. सो डेरिवेटिव्ह ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल टू 0 अँड डेरिवेटिव्ह ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0. So this is equal to 0, this is equal to 0. So remaining is only dx by dt. So therefore we can write dx by dt is equal to k2 into a minus x b minus x. Okay, equation number, suppose this is equation number 1, this is equation number 2. Okay, rearrange this equation, transfer the dt to this side and this terms to this side. So dx upon a minus x into b minus x is equal to k2 into dt, equation number 3. So we have equation dx upon a minus x into b minus x is equal to k2 into dt. So for sake of integration we are rearranging this equation. For sake of integration, equation 3 is written as, equation 3 is written as
देअरफॉर dx, आता हा जो K2 आहे, K2 या साईडला लिहितो मी, K2 इंटू डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू डी टी इज इक्वल टू dx अपॉन a माइनस b इन ब्रैकेट 1 अपॉन b माइनस x माइनस 1 अपॉन a माइनस x. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, बघा आपल्याला इथे इंटिग्रेशन परफॉर्म करता येणार नाही आहे, त्यामुळे काय केलेलं आहे, या इक्वेशनला थोड्या वेगळ्या फॉर्ममध्ये राईट डाऊन केलेलं आहे. फॉर सेक ऑफ इंटिग्रेशन इक्वेशन 3 इज रिटन ॲज, सो दिस टर्म इज रिटन ॲज दिस वन. दिस इज ॲक्च्युली दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस वन. ही टर्म आणि ही टर्म आणि हिची टर्म आहे, या दोन्ही टर्म काय सेम आहेत. कशा सेम आहेत बघा बरं, आपण प्रूव्ह करू आता. ओके, सो dx अपॉन a माइनस b स्क्वेअर ब्रॅकेट b माइनस x माइनस 1 अपॉन a माइनस x इक्वल टू, आता काय करा, इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. ओके, सो वी गेट dx अपॉन a माइनस b स्क्वेअर ब्रॅकेट 1 इंटू a माइनस x माइनस 1 इंटू b माइनस x अपॉन a माइनस x इंटू b माइनस x. ओके, नाउ दिस ब्रैकेट इक्वल टू, दिस इज रिटन एज dx अपॉन a माइनस b, हा ब्रॅकेट सॉल्व करून घ्या, a माइनस x, ओके, माइनस b माइनस माइनस प्लस x, आउट डिनोमिनेटरला a माइनस x b माइनस x प्लस माइनस x गेट कॅन्सल. रिमेनिंग इज ओनली a minus b. So a minus b upon a minus x into b minus x. Okay, so a minus b get cancelled. Remaining is only dx upon a minus x in bracket b minus x. So hence this is equal to this one. So this is this one and this term is this one. Okay, so we have proved this one is equal to this one. हे इक्वेशन घेतलं, याच्यात क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केली, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर हे ब्रॅकेट सॉल्व केले, मायनस एक्स आणि प्लस एक्स कॅन्सल झाले, ए मायनस बी मिळाला, इथे ए मायनस बी होता, दोन्ही टर्म काय झाले कॅन्सल. बाकी काय राहिलेलं आहे डी एक्स अपॉन ए मायनस एक्स इंटू बी मायनस एक्स. दिस ही टर्म आणि ही टर्म, या दोन्ही टर्म काय सारख्या. ही टर्म कुठून मिळवली आपण, हे इक्वेशन सॉल्व करून आपल्याला हे इक्वेशन ही टर्म मिळालेली, हे इक्वेशन मिळालेले. ओके, सो फॉर सेक ऑफ इंटिग्रेशन वी हॅव रिटन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. म्हणजे याच्याऐवजी आपण हे लिहू शकतो, कारण या दोन्ही टर्म्स काय आहेत सेम आहेत, ते आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. ओके, नाउ perform integration. Integrate equation 4, integrate equation 4 within proper limits. Within proper limits. का प्रॉपर लिमिट्स मध्ये या इक्वेशनला इंटिग्रेट करा. सो integration for time t is 0 to t, k2 is constant, so write it outside the bracket. K2 integration 0 to 2 dt is equal to dx upon a minus dx नहीं 1 upon a minus b
डी एक्सला मल्टिप्लाय करा दोघांना, काय येईल मग इंटिग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय बी मायनस एक्स in limit for x 0 to x. Okay, then minus integration 0 to x dx upon a minus x bracket complete. किंवा तुम्ही असं लिहू शकता 1 upon a minus b, okay, integration 0 to x in bracket dx upon b minus x minus dx upon remaining term is a minus x. ओके, सो ह्या टर्मला आपण इंटिग्रेट केलेलं आहे. इंटिग्रेशन लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट x, आणि हा ब्रॅकेटमध्ये जो होता ए आणि बी काय आहेत, ए अँड बी आर इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आणि ए अँड बी अधिक कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण इंटिग्रेशन साईनच्या आउटसाईडला लिहिलेली ती टर्म. नाव ब्रॅकेट सॉल्व करून घ्या. आता बघा आपल्याला बोर्ड जरा स्पेस जरा जास्त लागणार आहे. आता हे इक्वेशन आपण व्यवस्थित समजून घेऊ सुरुवातीपासून. जनरल रिॲक्शन कन्सिडर केले, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन्स कन्सिडर केलेले, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अँड बी आफ्टर टाईम टी आपल्याला मिळत ए मायनस एक्स आणि बी मायनस एक्स. आता रेट लिहिला आहे आपण या रिॲक्शनसाठी. रेट इज इक्वल टू डिक्रीजिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाईम टी और डिक्रीजिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम टी इज इक्वल टू काय आला K2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. आता बघा ए आणि बीचे कॉन्सन्ट्रेशन काय ए मायनस एक्स बी मायनस एक्स ते सबस्टिट्यूट करून दिले. सबस्टिट्यूट केल्यानंतर हा ब्रॅकेट सॉल्व करून घेतला. ब्रॅकेट सॉल्व केल्यानंतर ह्या टर्म्स आपल्याला मिळालेल्या आहेत. ए आणि बी कॉन्स्टंट आहेत, त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह 0 असतील, त्यामुळे रिमेनिंग टर्म कोणती आपल्याकडे फक्त डी एक्स अपॉन डी टी आहे. सो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू काय लिहिलं मग मी ही टर्म लिहिली K2 इज इक्वल टू ए मायनस एक्स इंटू बी मायनस एक्स. ही टर्म इकडे ट्रान्सफर केली, ही टर्म डी टीची टर्म इकडे टर्म मल्टिप्लाय करून दिली. ओके, आणि इंटिग्रेशन परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, या इक्वेशनमध्ये मॉडिफिकेशन केलेलं आहे. ही जी टर्म होती ह्या इक्वेशनमधली लेफ्ट हँडची, ही टर्म मी थोडीशी मॉडिफाय केली आणि ती अशा पद्धतीने लिहिलेली आहे. ते आपण प्रूफ पण केलेलं आहे. दिस वन अँड दिस वन बोथ आर दी सेम. सो इंटिग्रेट दिस इक्वेशन फॉर विदिन प्रॉपर लिमिट्स. मग डी टीसाठी टाईमसाठी लिमिट आपल्याकडे 0 टू टी आणि एक्स साठी लिमिट आपल्याकडे 0 टू एक्स. ओके, मग ह्या इक्वेशनला आपण प्रॉपर लिमिट्समध्ये आता इंटिग्रेट करतोय. Therefore, K2 integration of 0 to t into dt is equal to 1 upon a minus b आता हे सॉल्व करून घेतो. सेपरेटली तुम्ही इंटिग्रेशन टर्म्स 0 टू x dx अपॉन b मायनस x ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस 0 टू x dx upon a minus x bracket complete. Okay, now K2 into K2 into integration of dt का है t, integration of dt is t, limit 0 to t is equal to 1 upon a minus b, 1 upon a minus b. Now, so integration of dx upon b minus x, अपन
फर्स्ट ऑर्डरसाठी जे डेरिवेशन डिस्कस केलेलं आहे त्याच्यात अशा टर्मसाठी आपण इंटिग्रेशन कसं सॉल्व करायचं ते आपण पाहिलेलं आहे. ओके, तो रूल पण डिस्कस केलेला आहे. तर याचं इंटिग्रेशन येईल आता -ln ऑफ b मायनस एक्स, लिमिट्स असणार आहेत 0 to x, बरोबर आहे. इंटिग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज -ln b मायनस एक्स लिमिट 0 to x, देन मायनस साइन. इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन a मायनस एक्स इज -ln ऑफ a मायनस एक्स लिमिट 0 to x, ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, so substitute limits t is equal to t minus t is equal to 0, 1 upon a minus b. Okay, now minus ln of b minus x, substitute x is equal to x, then minus sign घेणार, minus sign, then minus ln of b minus x is equal to काय येईल मग, x is equal to 0. सो ब्रॅकेट कंप्लीट, ब्रॅकेट कंप्लीट झालेलं आहे. देन मायनस ln ऑफ a मायनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू काय सबस्टिट्यूट केला, एक्स सबस्टिट्यूट केला. देन मायनस ln ऑफ a मायनस एक्स इज इक्वल टू काय पुट करतो आपण 0. ओके, x is equal to 0. So we get this one. Now this is equal to k2 into t, k2 into t. So 1 upon a minus b in bracket, in square bracket, minus ln of b minus x. ओके, b मायनस एक्स, देन मायनस मायनस प्लस, ही टर्म काय असणार, झिरोच असणार इथे, किंवा तुम्ही पुन्हा मी तुम्हाला लिहून दाखवतो. मायनस ln ऑफ b ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस ln ऑफ a मायनस एक्स मायनस ln ऑफ a, इकडे 0 आहे, ln ऑफ a. This is final equation. Okay, now so apply some log rules. So first solve the brackets. So k2 into t, therefore k2 into t is equal to 1 upon a minus b in bracket minus ln of b minus x minus plus ln of b. Okay, plus ln of b, then minus sign, हे मायनस साइन इथे आलेलं आहे. त्यानंतर हा ब्रॅकेट बघा, आता हा इथे खाली लिहितो मी. ओके, मायनस ln ऑफ a मायनस एक्स, ln a मायनस एक्स, देन मायनस ln ऑफ a, ln ऑफ a ब्रॅकेट कंप्लीट. ही टर्म लिहिली, हे इथं सॉल्व करून घेतलं, मायनस 1 मिनिट, दिस इज मायनस. ओके, देन मायनस ln ऑफ a. ओके, मायनस ln ऑफ a, देयरफॉर मायनस या प्लस, मायनस प्लस. नाव आता ब्रॅकेट सर्व सॉल्व करून घ्या. k2 into t
1 upon a minus b in bracket minus ln of b minus x minus ln of b minus x plus ln of b. Okay, now minus minus plus, हा ब्रॅकेट जर सॉल्व केला मायनस मायनस प्लस प्लस ln ऑफ a मायनस x, देन हा प्लस आहे, प्लस मायनस मायनस, सो मायनस मायनस ln ऑफ a, ब्रॅकेट complete. So we can write here K2 into T is equal to 1 upon A minus B. So this term and this term has positive signs. Okay, ln of B and ln of A minus X. So we will write it in one bracket. ln of B plus ln of A minus X. Okay, हे एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिले आपण. ठीक है, देन दिस टर्म एंड दिस टर्म हैज नेगेटिव साइन, सो टेक कॉमन नेगेटिव साइन, टेक कॉमन नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन जर कॉमन काढून घेतली ब्रॅकेटमध्ये काय असेल मग ln ऑफ b मायनस एक्स प्लस ln ऑफ a प्लस ln ऑफ a, ब्रॅकेट इथे असणार आहे बघा. ln ऑफ b ln ऑफ a मायनस एक्स, दोघांचं साईन काय होतं प्लस होतं, ते एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिले. याचं साईन मायनस होतं, याचं साईन मायनस होतं. काय केलं मायनस साईन कॉमन काढून घेतलं आहे, मायनस साईन कॉमन काढलं. ब्रॅकेटमध्ये काय राहील मग ln b मायनस एक्स प्लस ln m. आता ब्रॅकेट जर सॉल्व केला हा, ओके, हा ब्रॅकेट जर सॉल्व केला तर काय येईल मायनस ln ऑफ b मायनस एक्स, देन मायनस प्लस मायनस ln ऑफ a, जे मायनस साईन ब्रॅकेटमध्ये आउटसाईडला कॉमन काढून घेतलं आहे आणि ब्रॅकेटमध्ये ह्या टर्म्स तुम्हाला मिळतील. सो ॲप्लाय रूल ऑफ लॉगॅरिथम. सो हिअर ॲप्लाय रूल ऑफ लॉगॅरिथम. सो K2 इंटू T इज इक्वल टू 1 अपॉन A मायनस B. ओके, सो ln, आता अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉगॅरिथम इफ addition is there we can write it at multiplication. Addition असेल तर मल्टिप्लिकेशन होईल. सो वी कॅन राईट ln ऑफ, आता इथे ॲडिशन मी मल्टिप्लिकेशन करतो b इंटू a मायनस एक्स, ln ऑफ b इंटू a मायनस एक्स. सिमिलरली ओके मायनस इथे सुद्धा काय होईल ln ऑफ a इंटू बी मायनस एक्स. या दोघांची ॲडिशन होती, लॉगच्या रूलनुसार मल्टिप्लिकेशन लिहू शकतो. इथे ॲडिशन होती लॉगॅरिथमची, इथं आपण मल्टिप्लिकेशन करू शकतो. ओके, नाव सो दिस कॅन बी रिटन ॲज K2 इंटू T 1 अपॉन A मायनस B. ओके, A मायनस B. हेअर आता जसं ॲडिशन होतं तर मल्टिप्लिकेशन केलं. इफ सबस्ट्रॅक्शन इज देअर वी गेट डिवायडेशन. सबस्ट्रॅक्शन असेल तर काय होईल डिवाइड होतील दोन्ही टर्म. तर दिस टर्म इज सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम दिस वन. ही जी टर्म आहे ह्या टर्ममधून सबस्ट्रॅक्ट केलेली आहे. इथं लॉग आहे, इथं लॉग आहे. ठीक आहे, सबस्ट्रॅक्शन असेल तर आपण डिवायडेशन लिहिणार. दिस टर्म विल बी ln ऑफ b a मायनस एक्स. ही टर्म कुठं असणार आहे न्यूमेरेटरला आणि ही टर्म कुठं जाईल डिनॉमिनेटरला, a इंटू b मायनस एक्स. ओके, सो देअरफॉर K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a मायनस b इंटू t. t इकडे ट्रान्सफर केला डिनॉमिनेटरला. सो वी गेट ln ऑफ b इंटू a मायनस एक्स अपॉन
A into B minus X. Okay, so this is rate constant for the reaction, for the second order reaction. So बघा, कन्फ्युजन करून घेऊ नका. इंटिग्रेशन परफॉर्म केल्यानंतर आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं आहे. ओके, देन इंटिग्रेट केल्या टर्म्स, त्यानंतर ह्या दोन्ही टर्म्स सेपरेट करून घेतलेल्या आहेत. ओके, सेपरेट केल्यानंतर इंटिग्रेशन परफॉर्म केलेलं आहे. ही आपल्याला माहिती आहे, इंटिग्रेशन ऑफ डी टी इज टी. इथे इंटिग्रेशन परफॉर्म केलं तर आपल्याला इंटिग्रेशन मिळतं मायनस ln ऑफ बी मायनस एक्स. फर्स्ट ऑर्डरमध्ये एक्सप्लेन करून झालेलं आहे. देन मायनस याचं इंटिग्रेशन येतं मायनस ln ए मायनस एक्स. इथे फक्त सायन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत आणि लॉगॅरिथमचे रूल्स अप्लाय करायचे. सो 1/a मायनस बी. आता इथे काय केलं, मग अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट केलं, त्यानंतर लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट केलेलं आहे. देन इथे अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट केलं, मग त्यानंतर लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट केलं आहे. लिमिट सबस्टिट्यूशन करताना आपण मायनस साईन घेतो, इथे मायनस साईन घेतलेली. हे जे मायनस साईन होतं हे ॲज इट इज, ही जी टर्म होती ही ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेली पूर्ण, इथे पण ही टर्म ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेली. ठीक आहे, त्यानंतर इथे काय आपण हे अजून सिम्प्लिफाय करून घेतले आहे हे इक्वेशन्स. देन हे इक्वेशन पण आपण सिम्प्लिफाय व्यवस्थित लिहून घेतलेलं आहे. त्यानंतर हे ब्रॅकेट हे जे साईन्स होते हे सॉल्व करून घेतले. आता बघा इथे मायनस मायनस काय होतं, प्लस, मायनस मायनस प्लस ln ऑफ बी. देन मायनस मायनस प्लस ln ऑफ ए. हे मायनस साईन जे हे मायनस साईन, हे मायनस साईन ॲज इट इज आहे. ठीक आहे, त्यानंतर बघा काय चेंजेस झालेले आहेत. मायनस ln बी मायनस एक्स प्लस ln ऑफ बी, हा ब्रॅकेट सॉल्व करून घेतला. हा ब्रॅकेट सॉल्व केला, काय झालं, मायनस 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 प्लस. ओके, प्लस मायनस मायनस ln ऑफ ए. ठीक आहे, देन काय केलं आहे, प्लस साईन असलेल्या टर्म्स एका ब्रॅकेटमध्ये लिहिल्या आहेत आणि ह्या मायनस साईन असलेल्या टर्म्स होत्या, त्यातलं मायनस साईन कॉमन काढून ब्रॅकेटमध्ये त्या टर्म्स लिहिलेल्या आहेत. ओके, देन मल्टिप्लिकेशनचं ॲडिशन असेल तर मल्टिप्लिकेशन होईल. ॲडिशन होती लॉगॅरिथमची, आपण असं लिहिलं ln बी इंटू ए मायनस एक्स. इथे पण ॲडिशन होती ln ए इंटू बी मायनस एक्स. ओके, देन काय केलं, इथं सबस्ट्रॅक्शन होतं तर काय झालं, आता लॉच्या रूलनुसार डिवायडेशन. ही टर्म न्युमिरेटरला, ही टर्म कुठे गेली, डिनॉमिनेटरला. ओके, त्यानंतर मग आपल्याला या टी जो आहे टाईम टी तो इकडे ट्रान्सफर केला, ही इक्वेशन मिळालं. त्यात अजून आता इफ यू कन्वर्ट दिस ln इंटू लॉग, वी गेट इक्वेशन K2 is equal to convert ln into log. If you convert ln into log, we have to multiply equation by 2.303, okay, upon a minus b into t log of b into a minus x upon a into b minus x. So this is equation for this is integrated rate law for second order reaction when unequal initial concentration of reactant is involved. Unequal concentration असेल reactantचं, त्यावेळेस रेट कॉन्स्टंटचं इक्वेशन काय असणार आहे, K2 is equal to 2.303 upon a minus b into t log of b into a minus x upon a into b minus x. Okay, so this is all about the derivation of second order reaction type 1 and type 2.